اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتعالی عن وصف الواصفین ونعت الناعتین المستغنی من التحمید والتمجید المتبری من الاطلاق والتقیید المتقدس عن التعطیل والتشبیہ المتنزہ عن کل صفت حتی التنزیہ والصلاة والسلام علی من شرفہ اللہ بالتشریف العظیم والاکرام الامین محمد عربی الکریم وسیعہ وسحرہ نصیرہ وناصرہ ظہیرہ وظاہرہ علی امیر المومنین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات پڑھیے گا قبل اس کے کہ میں اپنی مروزات آپ کی گوش گزار کروں تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے اور بالخصوص جناب سید شفقت زادی صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ کل بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ درود پڑھیے گا ایک دفعہ سنت ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے صلوات عزیزان گرامی قدر قرآن کی مشہور و معروف سورہ سے آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ تھا لم یکن شیئا مذکورا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اور
ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے پانی سے پیدا کیا اور ہم نے چاہا کہ اسے آزمائیں، اسے پرکھیں، اس کا امتحان لیں، تو ہم نے انسان کو قوت بصارت بھی عطا کی اور قوت سماعت بھی عطا کی۔ یہ کر لینے کے بعد اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، پھر ہم نے انسان کو ایک رستہ دکھا دیا کہ اگر تم اس رستے پہ چلو جو خدا نے بتایا ہے، تو اگر انسان خدا کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا تو اما کفورا کی منزل پہ ہوگا، اور اگر خدا کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دے گا تو وہ اما کفورا کی منزل پہ ہوگا۔ تو بتے رکھیے گا میرے عزیزوں کہ انسان پہ حل عطا علی الانسان ہی من الدہر، انسان پہ ایک زمانہ تھا، انسان پہ کیا تھا؟ ایک زمانہ تھا۔ اب میرے عزیزوں یہ زمانے کا جو گزر ہوتا ہے، یہ زمانہ انسان پہ بھی گزرتا ہے، حیوان پہ بھی گزرتا ہے۔ یہ زمانے کا جو گزر ہے یہ انسان پہ بھی ہوتا ہے اور حیوان پہ بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حیوان کو زمانہ گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیں آج سے کئی سو سال پہلے شہد کی مکھی جس طرح کا چھتا بناتی تھی آج بھی ویسے ہی بناتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی ویسے ہی بناتی ہے۔ تو آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کے جیسے گھر تھے آج ویسے ہیں؟ بولو تو صحیح نا۔ اس کا مطلب ہے کہ جانور کو زمانہ گزرنے کا احساس نہیں ہوتا اور انسان کو زمانہ گزرنے کا احساس ہوتا ہے۔ لوگ جن کی سمجھ میں میرا پورا موضوع ہے جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، مسلسل دیکھو گے میری طرف لوگ تو آتے جاتے رہیں گے کہ انسان کو زمانہ گزرنے کا احساس ہوتا ہے، جانور کو زمانہ گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا اور جاگنا میرے دوستوں بزرگوں، جس کو زمانہ گزرنے کا احساس نہ ہو اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جس کو زمانہ گزرنے کا احساس ہو اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں ابھی بھی سب لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، شاید بات زیادہ مشکل ہو گئی۔ میرے عزیزوں زمانہ گزرنے کا احساس، بیٹے بیٹھ جاؤ ایک دفعہ درود پڑھیے گا سامنے۔ زمانہ گزرنے کا احساس انسان کو ہوتا ہے، حیوان کو نہیں ہوتا، اور جس کو زمانہ گزرنے کا احساس نہ ہو اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جسے زمانہ گزرنے کا احساس ہو اسے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو زمانہ گزرنے کا احساس ہو اسے ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جس کو زمانہ گزرنے کا احساس نہ ہو اس میں عقل نہیں ہوتی۔ انسان میں عقل ہوتی ہے، اس لیے اس کو زمانہ گزرنے کا احساس ہوتا ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اس لیے کہ انسان میں عقل ہوتی ہے، اس لیے زمانہ گزرنے کا احساس انسان کرتا ہے۔ اچھا جب عقل ہوتی ہے تو اسی لیے تو اللہ نے ہادی بیٹا
भेजे किस लिए? अक्लों की दुरुस्तगी के लिए। किस लिए भेजे? क्यों? जी दिल मुनव्वर हो, और यार अकल होगी तो दिल मुनव्वर होगा। तो सही ना? और जब किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते तो रिजेक्ट कैसे करोगे? और जब चीज अकल में आए तो दिल में कैसे उतरेगी? जब अकल में नहीं आएगी। बेटे बैठ जाओ ना, दूध पड़िएगा एक दफा सामने। बैठ जाओ, एक दफा सब मिल कर दे बना दवा से जमान अकल होगी तो हाथी उसकी हदायत के लिए आएगा। अच्छा, हाथी आएगा अकल वालों के लिए। अच्छा, जब हाथी अकल वालों के लिए आएगा तो इसका मतलब है जो हाथी आएगा किसके लिए? अकलों की हदायत के लिए। तवज्जो रखना और जागना। जो हाथी अकलों की हदायत के लिए आएगा वो हाथी अपने जमाने का सबसे बड़ा आकिल होगा। वो अपने जमाने का सबसे बड़ा आकिल होगा। मैं वैसे नहीं, थोड़ा सा अलहदा से चल पड़ा, मुझे कहा गया है, मैं इसलिए आपको एक मकसद की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो अपने जमाने का सबसे बड़ा क्या होगा? आकिल होगा। इसका मतलब है हजरत आदम अपने जमाने के सबसे बड़े आकिल, हजरत नूह अपने जमाने की आकिल, हजरत इब्राहिम अपने जमाने की आकिल, हजरत इस्माइल अपने जमाने की आकिल, हजरत यूसुफ और याकूब, हजरत सलेमान और इदरीस, हजरत ईसा, हजरत मूसा अपने जमाने के आकिल, हमारा रसूल अपने जमाने का आकिल। तो मुझे समझ नहीं आती मुसलमानों की, और जो अपने जमाने का सबसे बड़ा आकिल हो उससे हल्के से बुखार में हिज़्यार कैसे हो जाते हैं? जो अपने जमाने का आकिल हो उसे किस तरह हो जाती है? वो हिज़्यार कैसे होगा? अच्छा, बुजुर्गों ने बात की, मैं आगे जाना चाहता हूं। एक बात मैं करता चलूं कि जब हजरत आदम आए जमीन पे, रसूल काफी की रिवायत है, तो अल्लाह ने जिब्राइल को 3 चीजें लेके भेजी: दीन, हया और अक्ल। कितना सब तशरीफ फरमा है। दीन, हया और अक्ल। कहा जनाबे आदम को, जनाबे मूसा ने, अल्लाह कह रहा है इन 3 चीजों में से एक रख लो, बाकी को वापस लेके जाना है। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने मुझे कहा है कि इन 3 में से एक रखो, बाकी 2 को वापस लेके जा। अच्छा, जनाबे आदम ने कहा मुझे अकल दे जाओ, मुझे अकल दो। जब जनाबे आदम ने अकल ली, लुत्फ लेना जिन्होंने मेरी तरफ देखना, जब जनाबे आदम ने अकल को रखा तो जबरील कहते हया और दीन को वापस चलो। हया और दीन दे के कहते एक बात तुझे अल्लाह ने कही थी, एक बात हमें अल्लाह ने कही थी। तुझे यह कहा था कि जो आदम रखे बाकी 2 को वापस लाना, और हमें अल्लाह ने कहा था कि हया और दीन जहां पे अकल है तुम भी वहां रहना।
کرنے کا. اچھا میں یہ بات اپنے بزرگوں کی وجہ سے کر گیا, میں آگے جانا چاہتا ہوں. اب قرآن نے جو لفظ استعمال کیے, دیکھو گے میری طرف, اب قرآن نے جو لفظ استعمال کیے وہ کیا؟ نبی, رسول, اول العزم اور خاتم النبیین. قبلہ سے یہ 4 لفظ قرآن نے استعمال کیے. میں ابھی تمہید میں ہوں, مجھے آگے جانا ہے. قرآن نبی, رسول, اول العزم اور خاتم النبیین. اچھا نبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے خبر لے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جو بندوں کو دے. توجہ ہے, دیکھو میری طرف. نبی وہ جو اللہ سے لے, رسول وہ جو خبر بندوں کو دے. یہ کوئی علیحدہ کیٹیگری نہیں. ادھر سے لے تو نبی, بندوں کو دے تو رسول. اور اعظم کسے کہتے ہیں؟ جو بگڑے ہوئے معاشرے میں شریعت کو نافذ کرے, اسے اول اعظم کہتے ہیں. جو بگڑے ہوئے معاشرے میں شریعت کو نافذ کرے, اسے کیا کہتے ہیں؟ اول اعظم. خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ جس پہ تمام شریعتوں اور نبوتوں کا خاتمہ ہو, اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین. توجہ رکھنا. اچھا اب پوری کائنات کے انسانی میں سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو چنا. توجہ ہے سب سے کتنے لوگوں کو چنا؟ 1,24,000 انبیاء کو چنا. اور 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسولوں کو چنا. بسم اللہ بسم اللہ. اور 313 رسولوں میں سے 5 اول العزم کو چنا. جاگرہ جملہ سننا. اور 5 اول العزم میں سے 1 خاتم النبیین چنا. پچھلا پاسا ہوا پا رہا میرا خیال. 1 خاتم النبیین کو دیکھو کہ میری طرف 1 خاتم النبیین کو چنا. توجہ رکھنا. اب پوری کائنات کے انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 1,24,000 انبیاء جیسے نہیں کہہ سکتے. اور 1,24,000 انبیاء یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 313 رسولوں جیسے. اور 313 رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 اول اعظم جیسے. اور اول اعظم مل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مصطفیٰ جیسے. تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اور جب اول اعظم نبی مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے تو کبھی اپنی صورت شیشے میں دیکھی کہ تم مصطفیٰ جیسے کس طرح ہو سکتے. تو میرے عزیزوں, اول العزم نبی ہے کتنے؟ 5. میں بالکل ذہن بنا کے آیا تھا کہ اس مجلس میں لوگ بولیں گے نہیں میرے ساتھ, کیونکہ موضوع تھوڑا سا علیحدہ سا ہے. مہربانی آپ میرا ساتھ دے رہے ہو. اول العزم نبی ہے کتنے؟ 5. اچھا اب جناب نوح, قرآن پڑھنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, کہ اے نوح, اللہ کہہ رہا ہے اے نوح کشتی کو تیار کرو ہماری نظروں کے سامنے. ہماری نظروں کے سامنے. کہا کس نے؟ اللہ نے. کہا کس کو؟
अल्लाह की नजरों के सामने तवज्जो रखना और जागना, जहां हर जगह मिले बैठ जाना। देखोगे मेरी तरफ जनाब नूह की एक फेल की निस्बत अल्लाह की तरफ और रसूल की पूरी जिंदगी। देखिए खुदा का इंतजार करते रहो, पूरी जिंदगी अल्लाह की, रसूल की, अल्लाह के सामने, और जिसकी पूरी जिंदगी का लम्हा लम्हा खुदा की नजर के सामने हो, उसकी पूरी जिंदगी में ना गफलत आ सकती है, ना हिस्यान हो सकता है। दूसरे औने नजम नबी का जनाबे इब्राहिम देख गया था, रब्बे कैसा तो मौता, मेरे अल्लाह तो मुर्दों को जिंदा किस तरह करता है। आवाज़ हालत आती है, काला अवलम तुम, क्या इब्राहिम आप ईमान नहीं रखते? काला बला ईमान रखता हूं, वला किल्ले यत्मइन्ना कल्बी, ईमान है इत्मीनान नहीं। ईमान है इत्मीनान नहीं। कहा अच्छा जब इत्मीनान नहीं तो 4 परिंदों को लो, उनका कीमा करो और मिला के उनको पहाड़ों की चोटियों पे डाल दो, फिर उनको आवाज दो। फिर क्या करो? उनको आवाज दो। लो आपकी चुप की वजह से मेरा ये भी जी चाहता मेरे बोलो तो सही, मैं एक जुमला और कहने लगा तेरे छठे इमाम के सामने। एक सहाबी आके कहता मौला वो जो परिंदे जनाबे इब्राहिम ने जिंदा किए थे उनके नाम क्या थे? उनके नाम क्या थे? मौला देख कहते हैं नाम पूछना चाहता है या वो दोबारा से जिंदा होते देखना चाहता है? मिल जाए तो उससे बड़ी क्या बात है। परिंदे लिए गोश्त किया, मौला ने गोश्त काट के उसके हाथ पे रखा, कहा जा इनको अपनी हद्दे समात पे रखा। मुझे बिल्कुल यकीन था कोई बंदा नहीं बोलेगा, समझ आएगी तो बोलेगा नहीं। इमाम ने क्या कहा? अपनी हद्दे समात पे रख, इसलिए कि मासूम की हद्दे समात की तो कोई हद ही नहीं। लेकिन ये मौजूद और है, मेरा कहता अपनी हद समात पे रखा, वो गया अपनी हद समात पे रख के वापस आया। मौला ने आवाज दी, वो परिंदे उड़ के मौला के सामने आके बैठे। जब बैठ गए उनमें रूह वापस आई तो अपनी जुबान में कुछ कहना शुरू किया। तवज्जो रखना, अपनी जुबान में कुछ कहना शुरू किया। वो सहाबी देख के कहता मौला ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मौला देख कहता पगले ये कह रहे हैं कि हमें कसम है उस जात की कि जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है। अगर इस वक्त कोई कायनात में
तफसीर में पढ़ रहा था जी, कीमा करके पहाड़ियों की चोटियों पर रख दिए, गोश्त मिक्स कर दिया, जब रखा तो फिर आवाज दी। रखा कहां पे? पहाड़ों की चोटियों पे आवाज दी। वो जिंदा हो के नबी के पास आए। ये आने वाले थे कौन? बोलो ना, कौन थे? परिंदे आने से पहले क्या थे? मुर्दा, कीमा। और मैं कहता दुनिया वालों थे परिंदे, लेकिन नबी की आवाज पे, नबी के बुलाने पे पहाड़ों से नीचे आ गए। कैसे इंसान थे? नबी बुलाते रहे। तवज्जो रखना। अच्छा लोगों, मैं बात करता चलूं, आपकी बात पे मुझे लफ्ज़ याद आ जाता है। जब सब भागे तो मौला अली नहीं भागे। कहा या अली आप क्यों नहीं भागे? जंग से देखे कहते हैं अकफर बाद ईमान, मैं ईमान के बाद कुफर इख्तियार कर लूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अली के नजदीक नबी को छोड़ के भागना कुफर है। जागना, मैं बड़ा जुमला कहने लगा हूं, बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं। नबी को छोड़ के भागना अली के नजदीक कुफर है, और नबी की नुसरत करना, नबी की नुसरत करना ईमान है। जो नुसरत करेगा वो मोमिन होगा, जो नुसरत नहीं करेगा वो काफिर होगा। और दुनिया वालों, तुम्हें अभी समझ नहीं आई। और जो अली की नजर में मोमिन ना बन सके वो अमीरुल मोमिनीन कैसे? परिंदों को लिया, परिंदे आ गए। किस लिए आए? यत्मइन्ना कल्बी, इत्मीनान के लिए। जनाबे इब्राहिम औलुल आज़म नबी हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं रखते। और हमारे रसूल के बारे कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना के मालिक रसूल, वापस लौट आओ। नहीं, आपने कुछ भी नहीं लिया, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। और जिसको इत्मीनान कल्ब ना हो उसे इब्राहिम कहते हैं। जिसको अल्लाह इत्मीनान की सनद दे
मूसा को अल्लाह ने फिरौन के पास जाओ, वो बागिर हो गया है, सारकश हो गया है। कहा काला रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। मेरे अल्लाह मेरी जुबान की लुकनत को खत्म कर दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सके, मेरे सीने को कुशादा कर दे। और देख मेरे अल्लाह, मेरा एक वजीर मुकर्रर कर। वो वजीर कौन है? कहा मेरा भाई है, नाम उसका हारून है और मेरे खानदान में से है। क्या कहा? खानदान में से है, नाम बताया हारून है और कहा रिश्तेदारी मेरी उसकी भाई की है। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने देखा या मूसा, और जब खानदान बता दिया, रिश्तेदारी बता दी, नाम बता दिया, तो फिर खुद बुला क्यों नहीं रहते? तो देख के कहते पगले मैं मुअय्यन कर सकता हूं, बना नहीं सकता। और जब मूसा जैसा उन्हें आदम नबी नहीं बना सकता तो तुम 10 बंदे। अच्छा, अब कहा गया जनाबे मूसा को, जब अल्लाह ने कहा कि जाओ, जनाबे मूसा ने खुद अल्लाह से रिक्वायर किया, मांगा कि मुझे वजीर अता कर। लेकिन आओ बताओ हमारा रसूल क्या है? हमारे रसूल के बारे कुरान कहता है रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरिज सिद्किन रब्बे वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जनाबे मूसा ने खुद मांगा, लेकिन हमारे रसूल से अल्लाह कह रहा कि तू मांग। तू क्या कह रहा है? तू मांग। क्या? नसीर मांग। क्या मांग? नसीर मांग। मैं लुगत में नहीं जाता, रसूल ने नासिर नहीं मांगा, नसीर मांगा है। मैं पहले बात और करता चलूं, नासिर मांगा नहीं, नसीर मांगा। नासिर किसे कहते हैं? जो मदद करे तो नासिर। नसीर किसे कहते हैं? जो मदद करे ना करे वो नसीर होता है। वो क्या होता है? नसीर। अब तवज्जो रखना और जागना, जुमला बड़ा लतीफ कहने लगा हूं, तो समझ तवज्जो होगी, वो जुमला समझे। क्या मांगा? नसीर मांगा। मदद नहीं मांगी। और लो मैं आसान करता हूं, और कायनात के रसूल ने या अल्लाह मदद नहीं कहा, नसीर मांगा। मांगा कैसे? अल्लाह। तो जनाब मूसा ने क्या कहा था? मेरे खानदान से है, मेरा भाई है, तो नाम उसका हारून है। अच्छा, जनाब मूसा ने सब कुछ बता दिया कि ये है, ये है, ये है। अब अल्लाह ने कहा कि मांग। मांगा किसने? बोलो ना, रसूल ने। दिया किसने? अल्लाह ने। मांगने वाला रसूल, देने वाला अल्लाह। मिला कौन? अली। तो मुझे अब समझ आई कि मूसा ने तो बता दिया था कि वो क्या वो है। अब रसूल ने मांगा अल्लाह से, दिया अल्लाह ने, दिया अली। तो मुझे समझ फिर आई कि अली की बरादत खुदा के बाजार में हुई क्यों? मुस्तफा अली नारा
بولنے لگا ہمارا رسول ہے کون؟ میں نے کہا تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ. میں نے کہا تھا نا. اب قرآن سے پوچھتے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو. میں نے کہا میرے اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ کہا لبیک کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے گا. ہمارے نزدیک زندگی کسے کہتے ہیں؟ سانس لینے کو، کھانے پینے کو، چلنے پھرنے کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. ہزاروں ٹکڑے ہوئے جسم کے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے. نہ سانس چل رہی ہے، نہ کھانا کھا رہے. اس کے برعکس کیا ہے؟ سورہ مغافرون میں کہتا ہے میرا رسول یہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہے کیا کہ اللہ خشب و مسندہ. یہ اس طرح ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیاں. سانس بھی لے رہے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں. رسول کے پاس بھی آخری جملہ رسول کے پاس بھی بیٹھتے ہیں. یہ سوکھی لکڑیوں میں کمبل پھوٹنے کی امید ہوتی ہے نہیں. اس کا مطلب ہے قرآن نے ان کو تشبیہ دی مردوں سے. ہے زندہ، سانس چل رہی ہے، چل پھر رہی ہے. تشبیہ دی کیسے؟ مردوں سے. ادھر جسم کے ہزار ہزار ٹکڑے ہوئے، کہا یہ زندہ ہے. میں نے کہا میرے اللہ یہ معیار ہے کیا؟ زندہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ کسے کہتے ہیں؟ آخری جملہ زندہ کون ہے؟ مردہ کون ہے؟ تو آواز حالت آتی ہے. پرانی جنگوں میں اصول کیا تھا؟ میں نے آج پہلے پڑھ دی کہ رسول کی آواز پہ لبیک کہے وہ کیا ہے؟ اس سے زندگی ملتی ہے. اچھا جنگوں کا اصول کیا تھا؟ ایک کافر ادھر کھڑے ہوتے، مسلمان دوسری طرف کھڑے ہوتے. نبی کے کافر ادھر ہوتے، سپاہی کافروں کے ادھر ہوتے. ادھر کافروں سے ایک نکلتا، وہ مسلمانوں کے پاس جا کے مبارز طلب کرتا، وہ لڑتا اور ادھر مارا جاتا. کہاں پہ مارا جاتا؟ نبی کے لشکر کے پاس. نبی کے پاس ادھر مسلمانوں کا نکلتا اور کافروں کے پاس آ کے مبارز کو طلب کرتا، لڑتا، مارا جاتا. کہاں پہ؟ مرے مسلمانوں کے پاس بھی، کافروں کے پاس بھی. جو جاگ رہے میرا ساتھ دینا، دونوں مرے، لیکن ایک مرنے والا مردہ، ایک شہید. ایک مرنے والا مردہ اور ایک کون؟ شہید. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا میرے اللہ، اور یہ جو مسلمانوں کا رسول کے قافلے سے دور ہو کے مر رہا ہے، کافروں کے پاس مر رہا ہے، اسے مردہ کہہ دو. اور یہ جو کافروں کا نبی کے پاس جا کے مر رہا ہے، اسے شہید کہہ دو. باتیں کھانے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میرے اللہ اس لیے کہ وہ نبی سے دور ہو کے مرا، یہ کافر نبی کے قریب مرا.
कायनात में मयार है तो मुस्तफा। हम किसी को ऐसे नहीं मानते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम थे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम। दुरूद पढ़िएगा एक दफा सब। मेरे दोस्तों अजीजों, काश दुनिया मुस्तफा को समझ जाती, मुस्तफा की औलाद बाजार में न हुई। किबला साहब तशरीफ फरमा है। मैं एक बीबी का तज़किरा करना चाहता हूं जिसका सिर छोटा सा है। वो मां की गोद से निकली तो बाबा के सीने पे आई, बाबा के सीने से उतरी तो करबला की तपती रेत। अल्लाह दिल दुखे मुझे माफ करना। जब रेत पे आई तो उठी नहीं बल्कि उठाई गई। अल्लाह उठी नहीं बल्कि उठाई गई। जब काफिला कैद होके जाने लगा ना तो शिमर कहता है, मैंने सुना है इस काफिले में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है सकीना। कहा हाँ। जनाब सकीना ने कहा शायद कोई प्यार करेगा, कोई अच्छा सलूक करेगा। देख कहता मुझे पता चला है इसको हुसैन से बड़ा प्यार था। कहा हाँ। वो देख कहता सब दो दो होके सवार हुई, सकीना अकेली सवार हो। जिनकी छोटी छोटी औलाद है, सकीना अकेली सवार होगी। अदादार और रोने वाले जब सवार हुई, मैं इशारे से गुजरने लगा हूँ, सवार हुई अकेली सकीना तो कुर्ते का रंग सफेद था। जब किसी मंजर पे उतरी तो कुर्ते का रंग सुर्ख था। अदरक मेरा अल्लाह सुनते भी हो रोते भी हो। अदादारों, ये कभी सोचा है कि करबला से लेकर शाम तक पूरे रास्ते में सादात के बच्चों की ये छोटी छोटी कब्रें क्यों है? जो जाहिर बैठे ये छोटी छोटी कब्रें क्यों है? रोने वाला जब कैद किया गया ना तो बीबियों के हाथ पसे गर्दन बने हुए थे, बच्चों के हाथ पाँव के गर्दन में थे। जब काफिला चलता बच्चा थक जाता, उसका हाथ चीरता, की नजरों को देखता, नाम से देखती, देख के कहती बेटा अल्लाह के हवाले, वो मेरे हाथ बंधे हुए, वो मैं तुझे कैसे पकड़ूं? तू का मुझे माफ करना। जब बच्चा गिरता और पिछले ऊंट का पाँव पे चल जाता, बच्चा शहीद हुआ जाता, माँ कहती बेटा अल्लाह के हवाले। रोने वालों, अभी किसी मंजिल पे जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रुक गया। मतलब अभी मखनत वाला लिखता है कि सर रुक गया। जब सर रुका तो बड़ा जोर लगाया गया कि इमाम हुसैन का सर चले, लेकिन इमाम के सर वाला नेजा नहीं चलता। तेंदुलकर मुझे माफ करना, बेगैरत देख के कहता मुझे पता है ये किस तरह चलेगा। उसने हाथ में ताजिया ना लिया, चलता हुआ आया मेरे चौथे इमाम के पास। पे कुछ सतरें लिखना शुरू की। जब सियासी उतरी, जनाबे ज़ैनब इमाम हुसैन की तरफ देख के रो पड़ा। और क्यों नहीं चलता? वो मेरा तो आखिरी रह गया।
सकीना को हुसैन से इतना प्यार था तो मैं इस मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, जागना मैं मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, मैं सर रखूंगा दरबार में। अगर इतना प्यार है तो सकीना बाबा को बुलाए, सकीना बाबा को बुलाए, बाबा सकीना के पास जाए। अजादारों रोने वालों, जब जनाब सकीना को ये पता चला तो मेरी मजलूमा बहन ने, मखदूमा ने वो दामन पे लाया जो करबला में चल गया था, जो करबला में चल गया था। वो दामन पे ला के कहा बाबा आ जाओ, वो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। अजादारों रोने वालों, मेरे मौला के सामने परवाज की, परवाज करते हुए जब